Okay, in part 1 we have seen Jill giving explanation about the car. Just to pay by 5 pounds and be the owner of a car. Then see next what happens. Aunt Jane and the rest by easy installments, I suppose. Jill, exactly. Aunt Jane, exactly. And what about the radio? What's it? Jack, well, that's the. And the piano? Jill, well, of course. And the furniture? Jack, I am afraid so. Aunt Jane, I suppose all you own is this leg. She points to one. Jill, well, no, as a matter of fact, it's that one. She points to another. Okay. Then see, Jill explained, no, it is very easy. Then Aunt Jane said, అంటే ఒక 5 pounds పెట్టి కార్ తీసుకున్నారు. That means the rest you are going to pay in installments. Then they say yes. Then she points out, Aunt Jane, the piano which you are using, yes, that is also installment. The refrigerator which you are using, it is also installment. The radiogram, installment. The furniture, installment. Now Aunt Jane, she points to the furniture, the sofa on which she is sitting. She shows the leg. ఓకే ఆంట్ జెన్ ఇప్పుడు ఫర్నిచర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఆమె ఏ సోఫాలో అయితే కూర్చుందో ఆ కూర్చున్న సోఫాలో ఆ కాలు చూపిస్తూ అంటే మీరు కట్టిన ఇన్స్టాల్మెంట్కి ఈ కాలు మీ సొంతమా అంటే దెన్ జిల్ నో షీ సేస్ ద నాట్ దిస్ లెగ్ అండ్ ద అదర్ సైడ్ లెగ్ ఈ కాలు కాదు ఇంకొక సైడ్ కాలు మా సొంతం అని చెప్తుంది. అండర్స్టూడ్? ఎస్. సో వెన్ వీ రీడ్ దిస్ నో వీ గెట్ ఎ లాఫ్. నెక్స్ట్ ఆంట్ జైన్ అండ్ ద రెస్ట్ బిలాంగ్స్ టు మిస్టర్ సేజ్ ఐ సపోజ్. జిల్ yes. Aunt Jane, well, I'm not going to sit on Mr. Sage for a Sage part for anymore. She stands up. Now tell me, how much do all these installments come to? Jack, well, exactly, he takes out his pocketbook and consult it. Actually to 7 pounds 8 and 8 pennies a week. Okay. Now Aunt Jane is saying, no, she pointed out the leg of the furniture. No, సోఫాకున్న కాలు చూపించి ఈ కాలు మీ సొంతం అంటే ఇది కాదు ఇంకొకటి అంటే దెన్ ఆంట్ జేన్ అంటే ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ బిలాంగ్స్ టు మిస్టర్ సేజ్. లాలా మిస్టర్ సేజ్ మీన్స్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ గివింగ్ దెమ్ ఇన్ ఐటమ్స్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్. వీళ్ళకి ఎవరైతే వస్తువులు ఇన్స్టాల్మెంట్లో ఇస్తున్నారో ఆ పర్సన్ని ఈమె సేజ్ అని సంబోధించింది. అండర్స్టూడ్? దెన్ జిల్ సేస్ ఎస్ ఆంటీ. దెన్ ఆంట్ జేన్, అరే ఐ డోంట్ వాంట్ టు సిట్ ఆన్ ద సోఫా విచ్ బిలాంగ్స్ టు సమ్ మిస్టర్ సేజ్. షీ సేస్ అండ్ షీ స్టాండ్స్. అరే ఎవరికో సంబంధించిన వస్తువుల మీద నేను కూర్చోవడం ఏంటి అని చెప్పేసి ఆమె నుంచి ఉంటుంది. దెన్ షీ ఆస్క్స్ టు జాక్, ఓకే యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్, హౌ మచ్ ఈజ్ ఇట్, హౌ మచ్ అమౌంట్ యూ హ్యావ్ టు పే ఎగ్జాక్ట్లీ. Then Jack, he just takes out the pocket diary, he calculates, consults, it means he checks in that and he says no, the amount to 7 pounds 8 and 8 pennies a week. ఒక వారానికి 7 పౌండ్లు 8.8 pennies ఇంత కట్టాల్సి వస్తుంది నాకు వారానికి అని అంటాడు. దెన్ సీ ఆంట్ జైన్, గుడ్ హెవెన్స్ అండ్ హౌ మచ్ డూ యూ అర్న్. ఓరి భగవంతుడా, మరి నువ్వెంత సంపాదిస్తున్నావు? దెన్ సీ జాక్, యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ that is 6 pounds. అప్పుడు జాక్ ఏం చెప్తాడు, అది కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే నాకు వారానికి ఒక 6 పౌండ్లు వస్తాయి. Now he's in minus no beta. Actually he has to pay 7 pounds 8 and 8 pennies, but he is receiving only 6 pounds. So minus is 1 pound 8.8 pennies is minus for him. Now see what happens. Then Aunt Jane, but that's abstract. How can you pay 7 pounds 8 and 8 pennies out of 6 pounds? Jack, oh, that's easy. You see, all you have to do is to borrow the rest of the money for payments from the Thrift and Providence Trust Corporation. Jill, they are only too glad to loan you any amount you like on note of hand alone. Okay, then Aunt Jane adugutundi. She's in a little bit of tense now. Okay, అరే దీస్ చిల్డ్రన్ అన్నెసరీ దే ఆర్ స్పెండింగ్ మనీ నో ఇలా అని చెప్పేసి ఆమె ఒక రీజన్ లేకుండా దెన్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు మేనేజ్ ద రిమైనింగ్ అమౌంట్ వెన్ యూఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ 6 pounds. మరి నువ్వు ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నావు? 6 pounds ఇస్తావు, ఎట్లా కడతావు అంటే దెన్ జిల్ వెరీ కూల్లీ హీ సేస్ నో, ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ వీ హ్యావ్ టు బారో ఫ్రమ్ థ్రిఫ్ట్ అండ్ ద ప్రావిడెన్స్ ట్రస్ట్ కార్పొరేషన్. ఇట్ ఈస్ అ బ్యాంక్ నాన్న.
ఆ మైనస్లో పడిపోయాడు కదా, ఏదైతే ఉంటుందో చూడండి, £1.8.8 that he is going to borrow from Thrift Providence Trust Corporation. Then Jill says, అరే దే ఆర్ దే టు గివ్ అస్ లోన్స్ వెరీ ఈజీలీ, హ్యాండీ లోన్స్. అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకు, మనకి ఈజీగా సౌకర్యవంతమైన అప్పులు ఇవ్వడానికి, ఎప్పుడంటే అప్పుడు అప్పులు ఇవ్వడానికి ఉన్నారని చెప్తుంది. దెన్ సి Aunt Jane, and how do you propose to pay that back? Jack, oh that's easy to, you just pay it back in installments. Aunt Jane, installment? She claps her head to her forehead and sinks back weakly into the chair, then realizes that she is sitting on Mr. Sage's face and leaps to her feet again with a little shriek. సరే, ఓకే, మీరు బ్యాంక్ నుంచి ఎవ్రీ వీక్ £1.8.8 తీసుకుంటారు. దెన్ హౌ డూ యూ మేనేజ్ దట్ అమౌంట్? వీక్ అంతా తీసుకుంటే మళ్ళీ అది ఎక్కువైపోతుంది కదా, మరి ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు అంటే, దెన్ జాక్ సేస్నో, అరే వీ విల్ పే దట్ బై ఇన్స్టాల్మెంట్స్, అది కూడా ఇన్స్టాల్మెంట్స్లోనే కడతామని చెప్తారు. దెన్ ఆంట్ జేనో, షీ జస్ట్ క్లాప్స్ హర్ హెడ్ టు హర్ ఫోర్ హెడ్, పోయమ్మో, అండ్ షీ సిట్స్ డౌన్ ఇన్ ద సోఫా వెరీ వీక్లీ. అట్లాగే వీళ్ళ చూసి, వీళ్ళ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ చూసి ఆ తల కొట్టుకుంటూ సోఫాలో కూర్చుంటారు. దెన్ ఇమీడియట్లీ షీ రిమెంబర్స్ ఆ సోఫా వాళ్ళదా. షీ గెట్స్ అప్, అమ్మ ఐ డోంట్ వాంట్ టు సిట్ ఆన్ ద పర్సన్, ఇట్ బిలాంగ్స్ టు సమ్ పర్సన్. షీ గివ్స్, నేను ఇక్కడ కూర్చోండి. షీ జస్ట్ స్ట్రిక్స్ హర్ body. Then see, Jack, Aunt Jane, is anything the matter? Would you like to lie down? Aunt Jane, lie down? Do you suppose I am going to trust myself in a bed that belongs to Mr. Sage or Markers and Spencers or somebody? No, I am going home. Jill, oh, must you really go? Aunt Jane, I think I would be better. Jack, I'll drive you to the station. Aunt Jane, what? Travel in a car that only one tire and two trimmings? No thanks you, I will take the bus. Okay, now see here, she just shrieked her body. No, అమ్మో ఏంటి వీళ్ళంతా ఇట్లా చేస్తున్నానా, నేను ఎవరి దాని మీద కూర్చోనని. దెన్ ఇమీడియట్గా జాక్, ఆంట్ జేన్ ఆర్ యూ ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే, బాగానే ఉన్నారా, ఏమైంది అని అంటే, ఆంట్ జేన్ ఏంటి కాసేపు పడుకుంటారా అని అడిగితే, ఆంట్ జేన్ ఏంటి పడుకోవడమా, ఆన్ ద థింగ్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు సమ్వన్ ఎల్స్, నో ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్లీప్. దెన్ షీ సేస్, నా ఐ వాంట్ టు గో బ్యాక్ టు మై హౌస్. జిల్ అంటూ ఏంటి ఇప్పుడే వెళ్తారు, హో యూ మస్ట్ గో నవ్ ఓన్లీ. ఆన్ జే, ఐ థింక్ ఐ వుడ్ బి బెటర్, నేను ఇప్పుడు వెళ్తేనే బాగుంటుంది. దెన్ జాక్ సేస్, నో ఓకే ఐ విల్ డ్రైవ్ యూ టు ద స్టేషన్స్. నాదే పదండి, నేను మిమ్మల్ని కార్లో స్టేషన్ వరకు దింపుతా అంటే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు కమ్ ఇన్ ద కార్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు సమ్ థింగ్మింగ్స్. థింగ్మింగ్స్ మీన్స్ ద పర్సన్స్ హూ హ్యావ్ గివెన్ ద లోన్ టు దెమ్. ఓకే, full car is not yours, only 2 tires and 1 steering is yours. I don't want to come in such type of vehicles which is not completely yours. Better I will go back in a bus. Who said this? Aunt Jane told. Now next see Jack. Well, of course, if you feel like that about it, Aunt Jane, relenting a little, now I am sorry if I sounded rude, but really I am shocked to find the way you are living. I never owned a penny in my life, cash down, that's my motto, and I want you to do the same. She opens her handbag. Now look, here's a little check I was meaning to give you. Anyway, she hands it to Jill. Suppose you take it and pay off just one of your bills so that you can save one thing at least really belongs to you. Okay, before Aunt Jane em cheppindana, what she told, she wants to go to that place in a car. Then Jack, oh, okay, if you feel like that, it's okay. Okay, మీరు అలా అనుకుంటే అలాగే చేయండి. Then Aunt Jane, before she takes leave from them, she talks very rudely. ఈ Aunt Jane వాళ్ళ నుంచి వెళ్ళిపోయే ముందు చాలా కోపంగా మాట్లాడుతుంది. ఐఎమ్ సారీ ఇఫ్ ఐ సౌండ్ సో రూడ్. ఫస్ట్ టైం చెప్తుంది అనమాట, నేను మిమ్మల్ని ఏదైనా బాధ పెట్టింటే సారీ, బట్ సీ ద వే యు ఆర్ లీడింగ్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. Even my motto is, if I want to have something, I will buy it completely. If you go on buy items in installment, you will be in debits. Okay, Aunt Jane ఏం చెప్తుందన్నా, నా మోటో ఏంటి అంటే, నా ఫిలాసఫీ నేను ఏదైనా కావాలి అనుకుంటే కంప్లీట్గా డబ్బులు ఉన్నప్పుడే డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కుంటాను, బట్ ఏది కూడా ఇన్స్టాల్మెంట్లో తీసుకోవాలి. మీలాగా ఇన్స్టాల్మెంట్లలో తీసుకుంటే అన్నీ కూడా అప్పులు అయిపోతాయి. సో ఐ వాంట్ యూ టు ఆల్సో టు బీ లైక్ మీ. నేను ఏమనుకుంటున్నా, మీరు కూడా నాలాగే ఉండాలనుకుంటున్నా.
Saying this, she opens the purse and takes out a check of 2,000 pounds and she handovers it to Jill. ఆమెను వాళ్ళకి తిట్టినట్టే తిట్టి కోపంగా చెప్పుకుంటానే ఆ పర్స్ ఓపెన్ చేసి ఒక చెక్ ఇస్తుంది. ఆ చెక్లో ఒక 2,000 poundsకి రాసి ఉంటుంది అన్న. యాక్చువల్లీ షీ కేమ్ దేర్ టు గివ్ దట్ చెక్ టు దెమ్ ఓన్లీ. ఆ చెక్ ఇవ్వడానికే వచ్చింది. అండ్ ఫైనలీ షీ సేస్ నో బిఫోర్ టేకింగ్ లీవ్, విత్ దిస్ చెక్ అట్లీస్ట్ యూ ఓన్ వన్ ఐటమ్ కంప్లీట్లీ. వెళ్ళిపోయే ముందు ఈ చెక్ ద్వారానన్నా మీరు ఏదన్నా ఒక వస్తువు మీ సొంతంగా చేసుకోండి. షీ సేస్ దాట్ అండ్ షీ టేక్స్ ద లీవ్ ఫ్రమ్ దేర్.